राधे राधे। कलये सुन्दराकारं सदैकप्रियदर्शनम् अज्ञाननाशकं देवं सद्गुरुं मुरलीधरम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्तेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा सद्गुरु महाराज की जय. By the grace of our Guru Maharaj, we have started learning Srimad Bhagavata Mahapurana and we have already learned 3 chapters. Today we will be learning the 4th chapter. In the previous chapter, we saw that Sutta Pauranika finished by telling that he heard the Bhagavata in person from Sri Shuka when he narrated it to Parikshit on the banks of the Ganges, and he said, I would now narrate this Bhagavata to you as much as I have heard, yatha adhitam, and as much as I have understood, yatha mati. And so in this chapter, Shaunaka Maharishi, as soon as Sutta told that, he was so happy that he would be narrating the Bhagavata. So he says, Sutta Sutta Mahabhaga. He says, oh Sutta, he calls him twice because he is so eager to hear from him the Bhagavata. He says, Mahabhaga, you are so fortunate that you have heard Bhagavatam from Sri Shuka himself. So please narrate that Bhagavata to us. And before that, I have few questions. So please answer them also, he says. He says, Kasmin yuge pravritteyam sthaneva kena hetuna. In which yuga did sage Vyasa write this Bhagavatam? And in which place did he write that? And for which reason did he write the Bhagavatam? And was he induced by anybody to write the Bhagavata? And then his son Sri Shuka, you said he narrated the Bhagavata. We have heard that Sri Shuka is such a great jnani without even a dual vision. No, he didn't have any duality at all as I and you and so on. So how did he narrate the Bhagavata? And he was always established in Nirvikalpa Samadhi. And also we have heard an incident about Sri Shuka which shows the great state in which he was. Once what happened was, few ladies were taking bath in a
pond, and it happened that Shishuka and sage Vedavyasa, followed by one another, they went that way. And Shishuka was a youth of 16 years and he was unclad because he was a Paramahamsa. And sage Vedavyasa was a very elderly person and he was also well clad in dhoti. And when Shishuka first passed by, the ladies did not feel shy at all. They did not wear their clothes. But what happened a little while later, when sage Vyasa went that way, the ladies immediately wore their clothes. So sage Vedavyasa was surprised to see this. So he went and asked the ladies, why did you react in such a manner? My son Shishuka, he was such a young person, you did not feel shy. But when I went, you wore your clothes. So why was that? So the ladies told sage Vedavyasa, Tavasti stri pumbhida natu sutasya vivikta drishtehe. They said, O sage, you have the differentiating vision of this is a man, this is a woman, and so on. But your son seems to be in such a high state, he doesn't even have that difference between a man and woman. He doesn't see the difference even between a man and a woman. So we didn't feel shy at all. We didn't feel the sense of shame when he passed by. So that is why we didn't wear our clothes. So this incident, our Guru Maharaj would say, is being told not to lower the glory of sage Vedavyasa, but to tell how great a state Shishuka was in. So that is why this is being told. And so Shaunaka Maharishi says, Shishuka was in such a great state, he was a jnani. The jnanis are said to be in 3 states, that is Unmatta, Mooka, Jadavat. That is, they are either like a mad person, Unmatta, or they are dumb, Mooka, or they are like Jada, or a foolish person, or an inert person. So how did Shishuka narrate the Bhagavata? How come he had a conversation with Parikshit? And when he entered Hastinapura, did the people of Hastinapura even realize that he was such a great jnani? And finally, we have heard that Shishuka stays at the doorstep of a householder even while he begs for alms, Bhiksha, Godohana Matram, that is only for the time that it takes to milk a cow. So how did he stay at the bank of Ganges for 7 long days and narrate this Bhagavata to Parikshit? So, and also about Parikshit, we have also heard that he was such a great Bhagavatottama, and even his very birth is so amazing. The Lord had saved him even in his womb. And why did he wish to end his life on the banks of Ganges by fasting unto death? He was at the peak of his youth. He had such a huge empire to be protected, and having left all that, why did he wish to end his life? So these are the doubts that are in my mind. So please clear these doubts also. Shaunaka Maharishi requested Suta Pauranika. So Suta Pauranika begins to answer all the questions one by one. First he said, at the beginning of Dwapara Yuga, sage Vedavyasa was born to Satyavati and Parashara Muni. And once sage Vedavyasa was seated on the banks of river Saraswati, one day early morning when the sun was just rising, he did the Achamana and he sat in a lonely place. He closed his eyes in meditation and he just saw the future, how Kali Yuga would be. And he was so shocked to see what is the state of Kali Yuga, because he saw that the people would be devoid of any physical strength, Shakti Hrasam, Ashraddha Dhanan, that is, they would not have any dedication at all, Durmedhan, they would be very poor of intelligence, Hrasita Vishaha, they would not have long life, and Durbhagan, they will be mostly unfortunate people. So he thought, what good can I do to these people of Kali Yuga? And so he divided the Vedas into 4, the Rig, the Yajus, the Sama and the Atharva, and he gave it to his 4 disciples. And not only that, he gave the Itihasas and Puranas to my father Romaharshana. He did all this only because he wanted even the people of poor intelligence to learn the Vedas. But then he thought, sage Vedavyasa thought, the Vedas, only a few are eligible to learn the Vedas. The others are not eligible to even chant the Vedas. So what can I do for such people? So for that, he did his magnum opus called this Mahabharata, in which he has told all the dharmas that everybody needs to know. So sage Vedavyasa is thus always engaged in doing something, some good or other for the human beings. But still what happened, one day when he was just seated in meditation, he felt that he had not done something. He felt so incomplete. He was not happy at heart. So he kept thinking to himself, why am I not feeling happy? I have worshipped the Agni Bhagavan, my Guru, the Vedas, all as prescribed in the Vedas. And I have also done this Mahabharatam and have given everybody. But still I don't feel happy at heart.
So is it perhaps because I have not described the Bhagavata Dharma, which is so dear to Bhagavan Achyuta and also to the Paramahamsa Jnanis? So is it because of that I am still feeling incomplete? So Vedavyasa was thus thinking in his mind, was pondering over his mental illness. At that time, as if an answer to his mental agony, sage Narada came there, and immediately sage Vedavyasa got up. He welcomed sage Narada, gave him an asana and worshipped him duly. He says, Sampujaya Pujayamasa Vidhivat Naradam Surapujitam. He worshipped sage Narada, who is worshipped even by the gods. So with this ends the 4th chapter, and in the 5th chapter Suta Pauranika would be describing the conversation between sage Vedavyasa and sage Narada. So now let us start learning the 4th chapter. Vyasa uvacha व्यास उवाच iti ब्रुवाणं संस्तूय इति ब्रुवाणं संस्तूय इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतिः सूतं वृद्धः कुलपतिः सूतं बह्वृचः शौनको ब्रवीत् बह्वृचः शौनको ब्रवीत् शौनक उवाच सूत महाभाग वदनो वदतां वर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान् शुकः कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः सञ्चोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः तस्य पुत्रो महायोगी समदृङ् निर्विकल्पकः एकान्तमतिः उन्निद्रो गूढो मूढ इवेयते दृष्ट्वा अनुयान्तं ऋषिम् आत्मजम् अपि अनग्नं दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिमात्मजम् अप्यनग्नं देव्यो ह्रिया परिदधुः न सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुः तवास्ति
जगदुस्तवास्ति तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्रीपुंभिदा न तु सुतस्य विविक्तदृष्टेः स्त्रीपुंभिदा न तु सुतस्य विविक्तदृष्टेः स्त्रीपुंभिदा न तु सुतस्य विविक्तदृष्टेः कथम् आलक्षितः पौरैः कथम् आलक्षितः पौरैः कथम् आलक्षितः पौरैः सम्प्राप्तः कुरु जाङ्गलान् सम्प्राप्तः कुरु जाङ्गलान् सम्प्राप्तः कुरु जाङ्गलान् उन्मत्त मूक जडवत् उन्मत्त मूक जडवत् उन्मत्त मूक जडवत् विचरन् गजसाह्वये विचरन् गजसाह्वये विचरन् गजसाह्वये कथं वा पाण्डवेयस्य कथं वा पाण्डवेयस्य कथं वा पाण्डवेयस्य राजर्षेः मुनिना सह राजर्षेर्मुनिना सह राजर्षेर्मुनिना सह संवादः समभूत् तात संवादः समभूत्तात संवादः समभूत्तात यत्रैषा सात्वती श्रुतिः यत्रैषा सात्वती श्रुतिः यत्रैषा सात्वती श्रुतिः स गोदोहनमात्रं हि स गोदोहनमात्रं हि स गोदोहनमात्रं हि गृहेषु गृहमेधिनां गृहेषु गृहमेधिनां गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षते महाभागः अवेक्षते महाभागः अवेक्षते महाभागः तीर्थीकुर्वन् तदाश्रमम् तीर्थीकुर्वन् तदाश्रमम् तीर्थीकुर्वन् तदाश्रमम् तीर्थीकुर्वन् तदाश्रमं तीर्थीकुर्वंस्तदाश्रमम् अभिमन्युसुतं सूत अभिमन्युसुतं सूत अभिमन्युसुतं सूत प्राहुः भागवतोत्तमम् प्राहुर्भागवतोत्तमम् प्राहुर्भागवतोत्तमम् तस्य जन्म महाश्चर्यम् तस्य जन्म महाश्चर्यम् तस्य जन्म महाश्चर्यम् कर्माणि च गृणीहिनः कर्माणि च गृणीहिनः कर्माणि च गृणीहिनः स सम्राट् कस्य वा हेतोः स सम्राट् कस्य वा हेतोः स सम्राट् कस्य वा हेतोः पाण्डूनां मानवर्धनः पाण्डूनां मानवर्धनः पाण्डूनां मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गङ्गायां प्रायोपविष्टो गङ्गायां प्रायोपविष्टो गङ्गायाम् अनादृत्य अधिराट् श्रियम् अनादृत्य अधिराट् श्रियम् अनादृत्याधिराट् श्रियम् अनादृत्याधिराट् श्रियम् अनादृत्याधिराट् श्रियम् नमन्ति यत्पादनिकेतम् आत्मनः नमन्ति यत्पादनिकेतम् आत्मनः नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानीय धनानि शत्रवः शिवाय हानीय धनानि शत्रवः शिवाय हानीय धनानि शत्रवः कथं स वीरः श्रियं
अङ्गदुस्त्यजां कथं स वीरः श्रियमङ्गदुस्त्यजां कथं स वीरः श्रियमङ्गदुस्त्यजां युवा ऐषत उत्स्रष्टुम् अहो सहासुभिः युवा ऐषत उत्स्रष्टुम् अहो सहासुभिः युवैषतोत्स्रष्टुम् अहो सहासुभिः युवैषतोत्स्रष्टुम् अहो सहासुभिः युवैषतोत्स्रष्टुम् अहो सहासुभिः शिवाय लोकस्य भवाय भूतये शिवाय लोकस्य भवाय भूतये शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तमश्लोकपरायणा जनाः य उत्तमश्लोकपरायणा जनाः य उत्तमश्लोकपरायणा जनाः जीवन्ति नात्मार्थम् असौ पराश्रयम् जीवन्ति नात्मार्थम् असौ पराश्रयम् जीवन्ति नात्मार्थम् असौ पराश्रयम् मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम् मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम् मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम् तत्सर्वं नः समाचक्ष्व तत्सर्वं नः समाचक्ष्व तत्सर्वं नः समाचक्ष्व पृष्टो यदिह किञ्चन पृष्टो यदिह किञ्चन पृष्टो यदिह किञ्चन मन्ये त्वां विषये वाचाम् मन्ये त्वां विषये वाचाम् मन्ये त्वां विषये वाचाम् स्नातम् अन्यत्र छान्दसात् स्नातम् अन्यत्र छान्दसात् स्नातम् अन्यत्र छान्दसात् सूत उवाच सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते द्वापरे समनुप्राप्ते द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये तृतीये युगपर्यये तृतीये युगपर्यये जातः पराशरात् योगी जातः पराशराद्योगी जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरेः वासव्यां कलया हरेः वासव्यां कलया हरेः स कदाचित् सरस्वत्या स कदाचित् सरस्वत्या स कदाचित् सरस्वत्या उपस्पृश्य जलं शुचि उपस्पृश्य जलं शुचि उपस्पृश्य जलं शुचि विविक्तदेश आसीन विविक्तदेश आसीन विविक्तदेश आसीन उदिते रविमण्डले उदिते रविमण्डले उदिते रविमण्डले परावरज्ञः स ऋषिः परावरज्ञः स ऋषिः परावरज्ञः स ऋषिः कालेन अव्यक्तरंहसा कालेनाव्यक्तरंहसा कालेनाव्यक्तरंहसा युगधर्मव्यतिकरम् 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 प्राप्तं भुवि युगे युगे प्राप्तं भुवि युगे युगे प्राप्तं भुवि युगे युगे भौतिकानां च भावानां भौतिकानां च भावानां भौतिकानां च भावानां शक्तिह्रासं च तत्कृतं शक्तिह्रासं च तत्कृतं शक्तिह्रासं च तत्कृतम् अश्रद्धधानान् निस्सत्त्वान् अश्रद्धधानान् निस्सत्त्वान् अश्रद्धधानान्
निःसत्त्वान् दुर्मेधान् ह्रसितायुषः दुर्मेधान् ह्रसितायुषः दुर्मेधान् ह्रसितायुषः दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिः दिव्येन चक्षुषा मुनिर्दिव्येन चक्षुषा मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यत् सर्ववर्णाश्रमाणां यत् सर्ववर्णाश्रमाणां यत् दध्यौहितम् अमोघदृक् दध्यौहितम् अमोघदृक् दध्यौहितम् अमोघदृक् चातुर्होत्रं कर्म शुद्धं चातुर्होत्रं कर्म शुद्धं चातुर्होत्रं कर्म शुद्धं प्रजानां वीक्ष्य वैदिकं प्रजानां वीक्ष्य वैदिकं प्रजानां वीक्ष्य वैदिकं व्यदधात् यज्ञसन्तत्यै व्यदधात् यज्ञसन्तत्यै व्यदधात् यज्ञसन्तत्यै वेदम् एकं चतुर्विधं वेदमेकं चतुर्विधं वेदमेकं चतुर्विधं ऋग् यजुः सामाथर्वाख्या ऋग्यजुस्सामाथर्वाख्या ऋग्यजुस्सामाथर्वाख्या ऋग् यजुः साम अथर्वाख्या ऋग् यजुः साम अथर्वाख्या वेदाश्चत्वार उद्धृताः वेदाश्चत्वार उद्धृताः वेदाश्चत्वार उद्धृताः इतिहासपुराणं च इतिहासपुराणं च इतिहासपुराणं च पञ्चमो वेद उच्यते पञ्चमो वेद उच्यते पञ्चमो वेद उच्यते तत्र ऋग्वेदधरः पैलः 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 सामगो जैमिनिः कविः सामगो जैमिनिः कविः सामगो जैमिनिः कविः वैशम्पायन एवैको वैशम्पायन एवैको वैशम्पायन एवैको निष्णातो यजुषाम् उत निष्णातो यजुषामुत निष्णातो यजुषामुत अथर्वाङ्गिरसाम् आसीत् अथर्वाङ्गिरसाम् आसीत् अथर्वाङ्गिरसामासीत् 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 सुमन्तुः दारुणो मुनिः सुमन्तुर्दारुणो मुनिः सुमन्तुर्दारुणो मुनिः सुमन्तुर्दारुणो मुनिः इतिहासपुराणानाम् 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 पितामेरो महर्षणः पितामेरो महर्षणः पितामेरो महर्षणः तयेतर्षयो वेदम् तयेतर्षयो वेदम् तयेतर्षयो वेदम् स्वं स्वं व्यस्यन् अनेकधा स्वं स्वं व्यस्यन् अनेकधा स्वं स्वं व्यस्यन् अनेकधा शिष्यैः प्रशिष्यैः तत्शिष्यैः शिष्यैः प्रशिष्यैस्तच्छिष्यैः शिष्यैः प्रशिष्यैस्तच्छिष्यैः वेदास्ते शाखिनो भवन् वेदास्ते शाखिनो भवन्
वेदास्ते शाखिनो भवन् त एव वेदाधुर्मेधैः त एव वेदाधुर्मेधैः त एव वेदाधुर्मेधैः धार्यन्ते पुरुषैर्यथा धार्यन्ते पुरुषैर्यथा धार्यन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान् एवं चकार भगवान् एवं चकार भगवान् व्यासः कृपणवत्सलः व्यासः कृपणवत्सलः व्यासः कृपणवत्सलः स्त्रीशूद्रद्विजबन्धूनां स्त्रीशूद्रद्विजबन्धूनां त्रयीन श्रुतिगोचरा त्रयी न श्रुतिगोचरा त्रयी न श्रुतिगोचरा कर्म श्रेयसि मूढानां कर्म श्रेयसि मूढानां कर्म श्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह श्रेय एवं भवेदिह श्रेय एवं भवेदिह इति भारतम् आख्यानम् इति भारतमाख्यानम् इति भारतमाख्यानम् कृपया मुनिना कृतम् कृपया मुनिना कृतम् कृपया मुनिना कृतम् एवं प्रवृत्तस्य सदा एवं प्रवृत्तस्य सदा एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसि द्विजाः भूतानां श्रेयसि द्विजाः भूतानां श्रेयसि द्विजाः सर्वात्मकेनापि यदा सर्वात्मकेनापि यदा सर्वात्मकेनापि यदा न अतुष्यत् हृदयं ततः न अतुष्यत् हृदयं ततः नातुष्यत् हृदयं ततः नातुष्यत् हृदयं ततः नातुष्यद् हृदयं ततः नातिप्रसीदद् हृदयः नातिप्रसीदत् हृदयः नातिप्रसीदत् हृदयः न अतिप्रसीदत् हृदयः न अतिप्रसीदत् हृदयः सरस्वत्याः तटेषु च सरस्वत्याः तटेषु च सरस्वत्यास्तटेषु च सरस्वत्यास्तटेषु च सरस्वत्यास्तटेषु च वितर्कयन् विविक्तस्थ वितर्कयन् विविक्तस्थ वितर्कयन् विविक्तस्थ इदं प्रोवाच धर्मवित् इदं प्रोवाच धर्मवित् इदं प्रोवाच धर्मवित् धृतव्रतेन हि मया धृतव्रतेन हि मया धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरवोऽग्नयः छन्दांसि गुरवोऽग्नयः छन्दांसि गुरवोऽग्नयः मानिता निर्व्यलीकेन मानिता निर्व्यलीकेन मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनम् गृहीतं चानुशासनम् गृहीतं चानुशासनम् गृहीतं च अनुशासनं गृहीतं च अनुशासनं भारतव्यपदेशेन 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 हि आम्नाय अर्थः च दर्शितः हि आम्नाय अर्थः च दर्शितः ह्याम्नायार्थश्च दर्शितः ह्याम्नायार्थश्च दर्शितः ह्याम्नायार्थश्च दर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि दृश्यते यत्र धर्मादि दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिः अपि उत स्त्रीशूद्रादिभिः अपि उत
स्त्रीशूद्रादिभिरप्युत 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 तथापि बत मे दैह्यो तथापि बत मे दैह्यो तथापि बत मे दैह्यो हि आत्मा च एव आत्मना विभुः हि आत्मा चैव आत्मना विभुः ह्यात्मा चैवात्मना विभुः ह्यात्मा चैवात्मना विभुः ह्यात्मा चैवात्मना विभुः असम्पन्न इवा भाति असम्पन्न इवा भाति असम्पन्न इवा भाति असम्पन्न इव आभाति असम्पन्न इव आभाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः किं वा भागवता धर्मा किं वा भागवता धर्मा किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः न प्रायेण निरूपिताः न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानां प्रियाः परमहंसानां प्रियाः परमहंसानां तयेव हि अच्युतप्रियाः तयेव ह्यच्युतप्रियाः तयेव ह्यच्युतप्रियाः तस्यैवमखिलम् आत्मानं तस्यैवमखिलमात्मानं तस्यैवमखिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः मन्यमानस्य खिद्यतः मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदोऽभ्यागात् कृष्णस्य नारदोऽभ्यागात् कृष्णस्य नारदोऽभ्यागात् आश्रमं प्राग् उदाहृतम् आश्रमं प्रागुदाहृतम् आश्रमं प्रागुदाहृतम् आश्रमं प्राक् उदाहृतम् आश्रमं प्राक् उदाहृतम् आश्रमं प्रागुदाहृतम् तम् अभिज्ञाय सहसा तमभिज्ञाय सहसा तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थाय आगतं मुनिः प्रत्युत्थायागतं मुनिः प्रत्युत्थायागतं मुनिः पूजयामास विधिवत् पूजयामास विधिवत् पूजयामास विधिवत् नारदं सुरपूजितम् नारदं सुरपूजितं नारदं सुरपूजितम् இப்போ நம்ம சேர்ந்து இந்த அத்தியாயத்தை படிக்கலாம். व्यास उवाच इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतिः सूतं बह्वृचः शौनको ब्रवीत् शौनक उवाच सूत सूत महाभाग वदनो वदतां वर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान् शुकः कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः सञ्चोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः तस्य पुत्रो महायोगी समदृङ् निर्विकल्पकः एकान्तमतिरुन्निद्रो गूढो मूढ इवेयते दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिम् आत्मजमप्यनग्नं देव्यो ह्रिया परिदधुः न सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्रीपुंभिदा न तु सुतस्य विविक्तदृष्टेः कथम् आलक्षितः पौरैः सम्प्राप्तः कुरुजाङ्गलान् उन्मत्तमूकजडवत् विचरन् गजसाह्वये
कथं वा पाण्डवेयस्य राजर्षेर्मुनिना सह संवादः समभूत्तात यत्रैषा सात्वती श्रुतिः स गोदोहनमात्रं हि गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षते महाभागः तीर्थीकुर्वंस्तदाश्रमम् अभिमन्युसुतं सूत प्राहुर्भागवतोत्तमम् तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृणीहिनः स सम्राट् कस्य वा हेतोः पाण्डूनां मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गङ्गायाम् अनादृत्याधिराट्श्रियम् नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानीय धनानि शत्रवः कथं स वीरः श्रियमङ्गदुस्त्यजाम् युवैषतो स्रष्टुमहो सहासुभिः शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तमश्लोकपरायणा जनाः जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयम् मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम् तत्सर्वं नः समाचक्ष्व पृष्टो यदिह किञ्चन मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातमन्यत्र छान्दसात् सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरेः स कदाचित् सरस्वत्या उपस्पृश्य जलं शुचि विविक्तदेश आसीन उदिते रविमण्डले परावरज्ञः स ऋषिः कालेनाव्यक्तरंहसा युगधर्मव्यतिकरं प्राप्तं भुवि युगे युगे भौतिकानां च भावानां शक्तिह्रासं च तत्कृतम् अश्रद्धधानान् निस्सत्त्वान् दुर्मेधान् ह्रसितायुषः दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यत् दध्यौहितम् अमोघदृक् चातुर्होत्रं कर्म शुद्रं प्रजानां वीक्ष्य वैदिकं व्यदधात् यज्ञसन्तत्यै वेदमेकं चतुर्विधम् ऋग्यजुस्सामाथर्वाख्या वेदाश्चत्वार उद्धृताः इतिहासपुराणं च पञ्चमो वेद उच्यते तत्र ऋग्वेदधरः पैलः सामगो जैमिनिः कविः वैशम्पायन एवैको निष्णातो यजुषामुत अथर्वाङ्गिरसामासीत् सुमन्तुर्दारुणो मुनिः इतिहासपुराणानां पितामेरो महर्षणः तयेतऋषयो वेदं स्वं स्वं व्यस्यन्ननेकधा शिष्यैः प्रशिष्यैस्तत्शिष्यैः वेदास्ते शाखिनो भवन् तयेव वेदाधुर्मेधैः धार्यन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान् व्यासः कृपणवत्सलः स्त्रीशूद्रद्विजबन्धूनां त्रयीन श्रुतिगोचरा कर्म श्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम् एवं प्रवृत्तस्य सदा
भूतानां श्रेयसि द्विजाः सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यद्हृदयं ततः नातिप्रसीदद्हृदयः सरस्वत्यास्तटेषु च वितर्कयन् विविक्तस्थ इदं प्रोवाच धर्मवित् धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरवोऽग्नयः मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनम् भारतव्यपदेशेन ह्याम्नायार्थश्च दर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिरप्युत तथापि बत मे दैह्यो ह्यात्मा चैवात्मना विभुः असम्पन्न इवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानां त एव ह्यच्युतप्रियाः तस्यैवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदोऽभ्यागात् आश्रमं प्रागुदाहृतम् तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः पूजयामास विधिवत् नारदं सुरपूजितं श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा सद्गुरुनाथ महाराज की जय।